بسم الله الرحمن الرحيم. Pre-release material for October-November 2020, paper 22. الكويشن هنا كان بيسأل بيقول your preparation for the examination should include following practical tasks by writing testing program or programs. المسألة بتقول an online computer shop sells customized personal computers. Every computer should include a basic set of components costing $200. That means this is the constant. And additional items can be added from the table below. When we revise the table or checking the data نلاقيها مقسمها categories, item code, descriptions and price. زي ما شايفين كده ال different varieties. تحت بيقول لي as well as the basic set of components. Every computer must include one case and one RAM and one main hard disk drive from the table. A computer is supplied with or without operating system. المطلوب بقى write and test a program or programs for the online computer shop. طبعا الريجولار اللي بيطلب مني every exam بيقول لي your program or programs must include appropriate prompts اللي هي اتفقنا عليها اللي هي ايه هي البرومبتس؟ حد يفكرني ايه هي البرومبتس يا آية؟ ايه هي البرومبت يا ريم؟ البرومبت هو الكويشن asked to the user. ممتاز. text message لو تظهر. For the entry of data must be validated on entry. Error messages and other output needs to be set out clearly and understandably. All arrays, variables, constants, and other identifiers must have meaningful names. هي حاجة تكتبها لازم تبقى ليها دلالة أو معنى. You will need to complete these 3 tasks. Each task must be fully tested. تعالوا نشوف first task. Setting up the system and ordering the main items. Write a program to. أول حاجة use arrays to store the item code, description and price. Allow a customer to choose one case, one RAM and one main hard drive. Calculate the price of the computer using the cost of the chosen items and the basic set of components. آخر حاجة store and output the chosen items and the price of the computer. تعالوا نشوف how we can declare the array first. احنا المرة اللي فاتت كنا أخذنا طريقة إن احنا will declare identified as index as a location. طيب الطريقة التانية إن احنا بنعمل declare ليوم 1 by 1. هو عايز نعمل declare للايتم كود والديسكريبشن والبرايس. أول declare هنعمله هنا الديكلير بيتعرف as an array declare item code براكت كده وبعدين ده الايكوال تو. شايفين دي علامة equal to اللي هي أو لو حطيت مكانها حتى equal it's okay. ونعرف له هنا الايتم كودز. الداتا دي اللي احنا we obtain from the table دي سهلة.
تاني declaration هيكون ايه؟ تاني declaration description، declare description برضو obtain the data from the table. تالت array price، declare price bracket we obtain the data from the table. I need one of you just to revise the data، يعني اتأكدوا ان الريت data يعني maybe I made a mistake ولا حاجة وانا بكتبها، فدبل تشيك يعني. خلاص اوكي يا شباب. طيب البرشيز بقى المطلوب مننا ان انا اخلي اليوزر يشتري الطلبات بتاعتي او الايتمز اللي موجودة في التيبل. will declare the purchased اللي هم 17 items. الداتا تايب بتاعتهم as an integer. declare case choice RAM choice اللي هيختارها الكاستمر. main hard disk choice item add additional item count عشان يحسبها addition item choice addition item number as an integer. will declare the total, the amount saved, the final total as a double data. تاني تشويس بيقول لي شوف الكاستمر تتشوز. حد يقراها كده يا شباب، اللي معاه الاكزام، اللي فاتح الاكزام يقرا لي لان مش باين عندي هنا الكويشن. بقول من الذاكرة. حد فاتح الاكزام يا ولاد يقراها. Allow the customer to choose one case, one RAM, and one main hard disk drive. ممتاز. هيبقى انا هعمل برنامج، والبرنامج يكون عبارة عن البيزك كوست اللي هو الكونستنت بلس كل حاجة هيختارها اليوزر. المكتوب عندكم بالجرين ده الكومنت ده ما بيظهرش في البرنامج. ده الكومنت بيبقى موجود بس في السورس الخاص بالبرنامج. الكونستنت بتاعي اهو البيسك كوست اللي هو equal to 200، والتوتال المفروض يدفع هو اتليست البيسك كوست اللي هو ال 200. طيب تعالوا بقى يلا نبدأ في الفيرست برومبت اللي هيظهر لليوزر. بيقول له choose case type from the following list. المفروض ان هو يتشوز الايتم كود، الديسكريبشن والبرايس الخاص بيها. كل ده اللي احنا اتكلمنا عليه من المرة اللي فاتت، الاندكس اللي هو اللوكيشن الخاص بيه every item related to which description and related to which price. اوكي طيب استخدمنا هنا for the counting from 1 to 2 4 to next، والمفروض ان هو يروح يكالكوليت الكاونت والايتم كود والديسكريبشن والبرايس، يحسب لي how many numbers will added from the items. اخر حاجه بقول البرنامج فيها اعمل لي كيس تشويس، الكيس اللي هو اختارها. بس كده انا اجبرته ان هو يعمل ايه، ان هو يتشوز الكيس. طيب ولو هو عايز اكسترا لازم نعمل له ريبيت للتشويس بتاعه. فعشان كده استعنا ب repeat until case choice equal 1 and case choice equal 2. لما نيجي نحسب التوتالينج بتاع ال purchased item، ال purchased case equal to purchased case choice plus 1، يبقى التوتال اللي هو اختاره بلس البرايس
case choice. النقطة اللي بعدها الخاصة بالرام هي نفس الستبس اللي احنا عملناها هنا للكيس، هي لو تشوفوا نفس الستبس اللي احنا عملناها هنا تشوز بالكيس، هي نفس الستبس اللي هنعملها تشوز دي رام، برضو نفس القصة print choose the RAM type the item code the description the price، نفس الفكرة برضو. هستخدم ال for statement، ولكن أنا عندي هنا how many types of RAM، عندي from 3 to 5، يروح يعمل لي print how many type how many items، الايتم كود والديسكريبشن والبرايس بتاعه. نفس الفكرة I will repeat the statement in case he asks for more item. ولما اجي احسب التوتالينج بتاعها purchased equal to purchased RAM choice plus 1، دي الرولز، والتوتال ايكوال التوتال بلس برايس RAM choice. احنا كده خلصنا الكيس وخلصنا الرام. نفس البرنامج برضه هنستخدمه علشان ايه كمان كان طالب مني ايه وايه الرام وايه والرام والمين هارد. احنا فاضل لي المين هارد درايف. نفس البرنامج هو للمين هارد درايف، صح؟ I choose prompt هنا بيقول choose main hard disk drive from the following list. أنا عندي لو رجعنا للتيبل هنلاقي اللوكيشن الخاص بالهارد درايف from 6 to 8. لو رجعنا للاندكس الخاص بالتيبل هتشوف from 6 to 8. يبرنت ال count how many items item code count description بتاعه والبرايس. خلصنا الكلام ده نعمل الانبوت اللي هيدخله الكاستمر ونرجع نعمل ريبيت للبرنامج until the main hard disk is greater than or equal 6 and main hard choice less than or equal 8 بالبوزيشنز الخاصة بيه. ولما نيجي نكتب الايكويشن اللي تحسب لي purchase main hard disk choice equal to purchase main hard disk choice plus 1 والرولز بتاعت التوتالينج total plus the price of the main hard disk choice. خلصنا التوتالينج. اخر بوينت تحت كان بيطلب مني اعمل ايه؟ اخر بوينت في تاسك 1 ان انا حد يقراها كده. Store and output the chosen items and the price of the computer. Okay. How can store the الايتم كود وايه كمان؟ Output the chosen items and the price of the computer. طيب لغاية كده احنا شفنا اليوزر how many items he bought. تعال بقى نستور ال values اللي هو نشوف نعمل counting how many items he chose from the first item up to the last item اللي هم كانوا 1 RAM 1 ايه كمان 1 case 1 hard hard disk hard main hard drive، صح كده؟ طيب اللوكيشنز بتاعهم كلهم كان من كام لكام؟ الاندكس بتاعهم كان بيعد من كام لكام؟ عدوا لي كده في التيبل اللي موجود قدامكم starting from the case first option of the case لغاية last option of the main hard drive. How many positions؟
مكتوب عندكم؟ عديتوها يا شباب؟ الكيس كام واحدة؟ 2 cases مش كده؟ 2 اه items. والرام 2 case how many؟ 3 items 3. يبقى كده 3 plus 2 equal 5. والمين هارد درايف 3 3. 3 يعني items التوتال برضه اندكس بتاعهم how many positions؟ 8. 8 فأنا بخليه يختار from one of these. عشان كده اخترنا هنا send statement for count from 1 to 8. If this purchase is greater than 0 then يروح يعمل ايه؟ يعمل لي print للcount، print للايتم كود، print للدescription، print للprice. خلصت كل الكلام ده. how to store the total amount. اعمل له print out للtotal so far is، ونكتب له التوتال اللي حسبه لي البرنامج. طيب تعالوا ندخل على تاسك 2. حد يقراها بقى؟ Allow a customer to choose whether to purchase any items from the other categories. If so, which items? ده الفيرست point. we need to give him chance uh, to choose any item. If it's so, let him identify which item. طيب في طلبات تانية أكيد، في نقطة أو نقطتين كمان في التاسك 2. Update the price of the computer, store and output the additional items and the new price of the computer. ممتاز. نبدأ البرنامج بتاعنا إزاي؟ بالبرومبت اللي هيسأل اليوزر. المرة اللي فاتت إحنا قلناها if he need to buy additional items or not. فبنديله البرومبت مكتوب print do you want to buy any more additional items. press any digits if for yes أو press 0 for no. أو السنتنس اللي انت شايفاها مناسبة ممكن تكتبيها. طيب بعد ما بيظهر له البرومبت دي المفروض الستبس اللي تظهر، الستبس اللي بعد كده ان يبدا الكاستمر ينبوت الاديشنال ايتم تشويس، صح كده؟ فهنا المفروض يحصل انبوت للبرنامج انه يدخل الاديشنال تشويس بتاعه. طيب ايه المفروض اللي يحصل هنا؟ المفروض بقول له while، يعني لو عندك when you choose additional items لو هي not equal to 0، لأنه لو اختار no خلاص كده that's an equal 0، معنى كده إن البرنامج will end. أو if he click 0، بص if he click 0 معنى كده إن this program will not execute. بس if it's not equal 0 معنى كده إن هو he need an additional item. يروح يعمل إيه؟ يروح يprint the following list shows additional items. الليست اختار from the index أو from the table، اختار الايتم كود والديسكريبشن والبرايس. أي ايتم بعد ال8 اللي هم كانوا موجودين في التيبل، عدوا لي بقى كده من بعد الاندكس نمبر 8 how many from 9 to the end of the table اللي هم from 9th items up to the end of the table. ده اللي هو المفروض هيختار منهم، دول additional items اللي هيختار منهم. فعشان كده اخترنا ال statement for to count from position number 9 up to position 17. هيختار منهم الايتم كود ويختار منهم الديسكريبشن والبرايس.
ده علشان يدخل لنا الانبوت ايتم نمبر، يعني بعد هنا ما يختار الايتم يدخل how many المسج دي معناها how many he need for the every item for the section for the item he chose. اوكي، طبعا علشان نكرر البرنامج نقول له for the next purchase until it reaches greater than or equal 9. عارفين ال 9 دي ال 9th position للايتمز الموجودة في التيبل لغاية لما يبقى less than or equal 17 item اللي موجود في التيبل. طيب خلاص خلص الكلام ده، ازاي نحسب له الفورمولا اللي تجمع له الايتمز اللي هو اختارها. البرشيز اديشنال ايتمز نمبر، العدد اللي هو سجله equal to purchase additional plus 1 التوتالينج بتاعه total plus البرايس additional item اللي هو ده. خلصنا الكاونتنج how many of the item he chose additional item count plus 1. طيب بعد كده احنا محتاجين نعمل print out للprompt. Do you want to buy any more additional item? If it's yes press any digit, if it's no press 0 ويرجع تاني input additional choice بيرجعنا للبرنامج تاني enter additional additional item choice ويفضل يربيت في البرنامج. طيب كده فاضل لنا تاسك 3. حد يقرا لنا كده تاسك 3. Um, apply a 5% discount to price the computer if the customer has bought only one additional item. additional item Apply, ده كانت المرة اللي فاتت احنا لما حسبناها حسبنا ال 5% صح كده؟ وبعدين في النهاية احنا جمعنا الاوريجينال برايس بلس ال 5% اللي طلع من الايتم. المرة دي طريقة مختلفة، ان استخدمنا هنا طبعا if additional item count equal 1 اللي هو الاديشنال ايتم اللي هياخدها لو هي كانت 1 هيديله 5%. معنى كده ان التوتال فاينل بيكون توتال ملتبلاي 0.95. دي كده in one equation. التانية صح ودي صح، الاتنين مظبوطين. خلصنا. طيب if else لو كان greater than or equal to هو قال المفروض ان if it's more than two items نديله 10%. يعني ساعتها الفاينل توتال هيكون كام؟ هيكون multiplied by التوتال multiplied by 0.9. طيب else غير كده هو مش ده او ما اشتراش ده او ده، يبقى الفاينل توتال هو الايكوال. ما اشتراش one item او extra ده او more than two items يبقى نرجع للفاينل توتال اللي هو equal total. خلصت خلاص end if. طيب how many he saved او how many he saved the amount that he saved. الديفينيشن بتاعها او الايكويشن بتاعتها الاماونت saved equal to total minus الفاينل توتال اللي اتحسبت له بعد ما ضفنا عليها البرسنتج. طيب كمل يا محمد كده. كان في حاجة تاني اللي هو apply a 10% discount to the price of the خلاص computer عملناها هنا فعلا، خلاص if the حسبناها هنا. customer has bought two or more additional items. أوكي. Output the money. Output the amount of money saved and the new price of the computer خلاص after عملناها the هنا اهو. discount. ايوه عملناها اهو. طيب اوكي، ازاي بقى نعمل لها اوتبوت؟ خلاص احنا كده we calculated الاماونت سيف. ازاي نعمل لها اوتبوت على المونيتور؟
print the amount without the discount is، يروح يحسب لنا الراوند اللي حسبه التوتال ده، أو print number of additional item brought، additional item count اللي هو how many items he added to the order، the amount due in dollar sign، نحسب له الراوند يعني الاماونت اللي طلع منه من بعد ما اختار how many items from the table، print amount saved، نطلعوا الاماونت saved، وفي الاخر you purchased how many units، what is the item code how many units. احنا النقطة هنا دي مش كلير قوي، هي كان المفروض اخدها من البرنامج اللي احنا عملناه لاست تايم لان كان اوضح بكتير. هي كانت ظاهرة المرة اللي فاتت as an table، كانت ظاهرة في شكل تيبل ان الايتم كود والاديشنال ايتمز اللي اشتراها والديسكريبشن بتاعتها والبرايس، بس دي تمشي برضه يعني، دي صح والتانية صح. اخر حاجة انا عايز اقول له اي حاجة حسبها من التيبل نعمل لها counting لو هي purchased، if purchased count greater than 0 then the print يروح يعمل print لل count how many items، الايتم كود والpurchased والdescription والprice، ولازم نقفل الستيتمنت زي ما فتحنا end if وبعدين next for next process of the program. كده ده كان آخر طلب في ال questions. بصوا الحلين صح، الحل ده